آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 31 مارچ یا 1 اپریل کو منائی جائے گی نماز عید، عیدگاہوں میں نماز کی تیاریاں مکمل۔ وقف انتظامیہ نے شہریان کی سہولت کے لیے جاری کیا عیدگاہوں و مساجد کے لیے نماز عید کا نظام الاوقات۔ آل پارٹیز ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جینتی فیسٹیول کمیٹی کے صدر عہدے پر پھر سے نوین اوبیرائے کیے گئے نامزد۔ گزشتہ ہی کی طرح اس سال بھی منعقد کیے جائیں گے مختلف ثقافتی و فلاحی پروگرامز۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی جانب سے کسانوں کی قرض معافی سے متعلق دیے گئے بیان پر بحث و مباحثے کا آغاز۔ ریاستی وزیر سنجے شرساٹ اتر آئے حمایت میں تو اپوزیشن لیڈر دانوے کر رہے ہیں مخالفت کا اپنا کرتویہ پورا۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور معاشی بچت اور ماحولیاتی خوبصورتی کے لیے غیر روایتی توانائی کا کیا جائے استعمال، ریاستی وزیر اتل ساوے نے عوام کو دیا مشورہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 31 مارچ یا 1 اپریل کو عید الفطر منائی جائے گی، لہٰذا شہر میں موجود عیدگاہوں اور مختلف مساجد میں نماز عید کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ وقف بورڈ انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق عیدگاہ چھاؤنی میں نماز عید الفطر 9 بجے ادا کی جائے گی۔ الوداع الوداع، ماہ رمضان الوداع۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ساری دنیا پر سایہ فگن تھا، بس اب ہم سے ودا ہونے میں ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کا شایان شان استقبال کیا اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویح اور تہجد کا اہتمام کیا، ضرورت مند افراد کا خیال رکھا۔ ناظرین، نماز عید الفطر دراصل اللہ رب العزت کی جانب سے دی جانے والی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا نام ہے، لہٰذا اب بندگان توحید عید کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں، کیونکہ شوال کا چاند نظر آنے پر اس کے مطابق 31 مارچ یا 1 اپریل کو رمضان کی عید منائی جائے گی، لہٰذا شہر میں موجود عیدگاہوں اور دیگر مساجد میں عید کی نماز کے لیے بھی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ وقف بورڈ انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق عیدگاہ چھاؤنی میں نماز عید الفطر 1 شوال کو صبح 9 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ عیدگاہ روضہ باغ میں 8:30 بجے، عیدگاہ عثمان پورہ میں 10 بجے اور عیدگاہ شاہ سوختہ میاں میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ پنچکی کی مسجد میں عید کی نماز 9:15 بجے پڑھی جائے گی، جبکہ جامع مسجد عثمان پورے میں 9:30 بجے نماز عید کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہر کی دیگر مساجد میں نماز عید کے لیے مقرر وقت کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے اور بندگان توحید سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں۔ روزانہ سینکڑوں معصوم بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھنے لگے ہیں، مگر اب 2 دن بعد یہ سلسلہ رک جائے گا۔ ناظرین، آج 28 رمضان گزر چکے ہیں اور 1 رمضان سے اب تک ہر روز سینکڑوں بچے، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہیں، اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر اسلامی زندگی کو مستحکم بنانے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب چونکہ اس ماہ کے 28 دن بھی گزر گئے اور اس کے بعد پھر سے زندگی کا گاڑا اپنی پرانی روش پر چلا جائے گا، لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے، ایسے میں یہی وہ معصوم بچے ہیں جن کے کاندھوں پر مستقبل میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آئے گی، لہٰذا یہ معصوم بچے اپنے ایمان کو مزید مستحکم بنانے، خود کو عربی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کئی معصوموں نے بھوک پیاس پر قابو پاتے ہوئے کڑی دھوپ میں روزے رکھے ہیں۔ شریف کالونی کراڑ پورے کے ساکن عدنان افضل خان نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ اسی طرح رنمس پورہ جنسی ٹوٹی کی مسجد کے ساکن شیخ ریحان نے 6 سال کی عمر میں روزے رکھنے کی شروعات کر دی، جس پر ان معصوم بچوں کے عزیز و اقارب نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ آل پارٹیز ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جینتی فیسٹیول کمیٹی کے صدر عہدے پر ایک مرتبہ پھر سے راشٹروادی کانگریس پارٹی کے یوتھ لیڈر نوین منموہن سنگھ اوبیرائے کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کے روز منعقدہ فیسٹیول کمیٹی کی ایڈوائزری کمیٹی اور دیگر ذمہ داران نے لیا۔ فیسٹیول کمیٹی کے عہدیداران کی نامزدگی کے لیے
एक मीटिंग 27 मार्च बरोज़ जुमेरात उस्मानपुरे में वाक़े राष्ट्रवादी भवन में सीनियर कायद बाबूराव कदम की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें मिलिंद शेल के ख्वाजा शरफुद्दीन, पंकज बंसोड़े, अब्दुल रशीद खान उर्फ मामू, द्वारका भाऊ पाथरीकर, अफसर खान, अफजल खान, अजमल खान, गयास बागबान, वीना खरे, अरविंद अरसुरमल, सुभाष लोमटे, प्रोफेसर राम बाहिती, संजय ठोकड़, अंकित ओबेरॉय, अशोक मोरे, राकेश भालेराव, बबलू खुशाल, रेखा ताई, शिरसाट बाई, जैबुन्निसा बेगम और सभी जमातों के कायदीन शरीक थे। इस मौके पर सभी ने इत्तेफाक राय से इस मरतबा भी फेस्टिवल कमेटी के सदर ओहदे के लिए नौजवान कायद नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय के नाम की सिफारिश की, जिसे कबूल करते हुए एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदारान ने नवीन ओबेरॉय को फेस्टिवल कमेटी के सदर ओहदे पर नामजद किए जाने का ऐलान किया, जबकि कारगुजार सदर की जिम्मेदारी बालकृष्ण एंगड़े और इस्तकबालिया सदर की जिम्मेदारी शिवाजी कावड़े को सौंपी गई। इसी तरह दीगर ओहदेदारान के नामों का भी ऐलान किया गया। फेस्टिवल कमेटी के सदर नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय ने फिर से कमेटी के सदर ओहदे पर नामजद किए जाने पर सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह से सीनियर कायदीन ने एतमाद करते हुए उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि हर साल की तरह इस साल भी कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। मनमोहन सिंह ओबेरॉय जी जो हमारे बीच नहीं है, वो सब समाज को, सब पार्टी के लोगों को साथ में लेके चलना। मैंने मिनिस्टर देखे बहुत से, मैंने मुख्यमंत्री देखे बहुत से, लेकिन मनमोहन सिंह ओबेरॉय जी के जैसा स्वभाव मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, क्योंकि वो छोटे बड़े हर एक को साथ में लेना चाहते थे और हर एक को साथ में लेके चलते थे। और उन्होंने हमेशा, कोई नाराज है, अरे मेरा ख्वाजा नाराज है, मेरा अफसर नाराज है, मेरा खयूम नाराज है, तमाम लोगों को गौस भाई जैसे बैठे सबको साथ में लेके चलते थे। वैसे ही मैं बाबूराव कदम साहब और तमाम जितने भी हमारे सर्वपक्षी लोग यहाँ पर हैं, सभी समाज के लोग हैं, ताई है, सब, मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ कि हमारे नवीन ओबेरॉय को, जैसे हमारे शोगाव दादा हमारे बीच नहीं है, वो थे मनमोहन सिंह ओबेरॉय थे, तो मैं सब पूरी हमारी जितने भी समिति के लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमेशा के लिए नवीन ओबेरॉय को अध्यक्ष रखो और कार्य अध्यक्ष आपने लिया और स्वागत अध्यक्ष हमारे काली साहब को रखो। ऐसे मैं अपनी तरफ से सुझाव देता हूँ। और सारे सबको लेके चले, आज वो अपने में से नहीं रहे, मगर इसके बाद जो नवीन ओबेरॉय जो परंपरा जो पिताजी की चला रहे, मेरी दादा से और सारे पक्षों से विनती है कि नवीन को आने वाले वक्त का भी अध्यक्ष बना के, और ये आने वाली जयंती सब पक्ष से मिलकर या 2025ची जयंती उत्साह आणि आनंदात साजरी करण्यात यावी, यासाठी या उत्सव समितीच्या अध्यक्षपदी परत एकदा नवीन ओबेरॉय यांची या ठिकाणी एकमताने निवड करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे कार्याध्यक्षपदी बाळकृष्ण इंगळे यांची निवड करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे स्वागताध्यक्ष म्हणून कवडे यांची या ठिकाणी निवड करण्यात आलेली आहे आणि या बैठकीला सर्व अनुमते यांना अनुमोदन देण्यात आलेलं आहे। आणि म्हणून 2025ची ही जयंती बाबासाहेब आंबेडकरांची विश्वभविष्यवी अशा आनंदाच्या वातावरणात, उत्साहाच्या वातावरणात साजरी करण्यात येणार आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज या समितीचं काम करायचं आहे। हमारे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय बाबूराव जी कदम साहब, हमारी ताई वीना ताई खरे, सिरसाट ताई, जो रेखा ताई, अरविंद अवसरमल साहब, इब्राहिम पठान साहब, द्वारका भाऊ आके गए, ख्वाजा भाई, अफसर खान साहब और तमाम लोगों का जिनका नाम भूल भी रहूँगा, सभी को ने जो मुझे ये संधि दी और मुझे फिर से 2025 में बाबा साहब की जयंती का अध्यक्ष बनाया, मैं सभी का तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको एक ही वचन देता हूँ कि बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूम धड़ाके से इस साल बनाई जाएंगी और जो शहर का वातावरण आगे पीछे चल रहा है, ये सभी को बाबा साहब के विचारों से साफ करके इंसानियत का मार्ग, अमन शांति का मार्ग ये 14 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। हुकूमत पर माली बोझ ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से अजीत पवार ने कहा होगा कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर संजय शिरसाट ने किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गेल्या वेळेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असताना त्यांनी अनेक योजना या सर्वसामान्य माणसांसाठी आणल्या आणि त्या पद्धतीने त्या मूळसुद्धा केल्या।
त्या योजनेचा लाभ हा सर्वसामान्य माणसाला भेटला सुद्धा. मग त्यात लाडकी बहीण योजना असेल, विद्यार्थ्यांचा असेल, वयोवृद्धांचा असेल, एस टीचा प्रवासाचा असेल, या सगळ्या योजनेची अंमलबजावणी त्यांच्या काळामध्ये झालेली आहे. आणि त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने या योजना कायमस्वरूपी सुरू राहाव्यात तशी तरतूद सुद्धा केलेली आहे. परंतु त्याचा निश्चितच काही भार हा सरकारच्या अर्थसंकल्पावर आलेला आहे. हे प्रत्येकजण मान्य करतो, आम्ही पण मान्य करतो. त्यामुळं अर्थसंकल्पावर आलेला भार ज्या प्रमाणात वाढलेला आहे त्या अनुषंगाने कदाचित अजितदादांनी शेतकऱ्याची कर्जमाफी होणार नाही अशी घोषणा केलेली आहे. मला वाटतं ह्या सर्व गोष्टी ह्या जर एकत्रित बसून चर्चा करून जर हा निर्णय घेतला असता तर तो योग्य झाला असता. परंतु अर्थ खातं त्यांच्याकडे असल्यामुळं त्यांची असलेली कसरत त्या अनुषंगाने त्यांनी केलेलं ते विधान असावं. लाडक्या बहीणबद्दल नीलम गोरे ताई म्हणाल्या की पुढचे 5 वर्ष वाढीव 2100 रुपये देणं शक्य होणार नाही. नाही, त्या संदर्भामध्ये नीलमताईंनी काय बोललं ते मी ऐकलं नाही. परंतु एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यावेळेला हे घोषणा केली होती, सरकार येऊ द्या, 1500चे 2100 करू, 2500 करू. आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ते गती सुद्धा द्यायचा प्रयत्न केलाय. आम्हालाही वाटत होतं की पहिल्या कॅबिनेटमध्ये 1500चे 2100 झाले पाहिजेत, परंतु काही अडचणी आहेत. परंतु नक्कीच ही योजना बंद पडणार नाही. या योजनेमध्ये आणखीन काय तरतूद करता येईल का या संदर्भामध्ये आम्ही स्वतः त्यांच्याकडे पाठपुरावा करू. पण तुम्ही ज्यावेळेस घोषणा केली 2100 रुपये देणार त्यावेळेस विचार केला नाही समोर येणाऱ्या अडचणींचा? म्हणजे बघा, सरकार बदललं, सरकारांचे विचार वेगवेगळे. म्हणजे सत्तामध्ये त्यावेळेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते, त्यांची ती जबाबदारी होती, त्यांनी त्या पद्धतीने दिलं. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, त्यांचे असलेले विचार किंवा त्यांचे असलेले अडचणी हे त्यांना माहिती आहेत. अर्थमंत्री अजितदादा आहेत, त्यांना काही ते देण्यामध्ये अडचण येत असेल. परंतु योजना बंद होणार नाही. 1500चे 2100 व्हायला जर उशीर जरी लागत असेल, परंतु ही योजना बंद होणार नाही, एवढं मात्र निश्चित. एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या घोषणा देवेंद्र फडणवीस पूर्ण करत नाही असा अर्थ घ्यायचा नाही, तसं अर्थ घेणं चुकीचं ठरेल. फक्त एकच आहे, वेळ थोडा लागतोय हे आम्ही मान्य करतो, परंतु किती वेळ लागेल हे आता सांगता येणार नाही. हाल ही में नायब वज़ीर आला व वज़ीर ख़जाना अजीत पवार ने किसानों के कर्ज माफ़ी से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़िया बयान दे डाला। उनके इस बयान की मज़म्मत व हिमायत में सियासी कायदीन उतरते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे का कहना है कि अजीत पवार की जानिब से बगैर किसी माशी मनसूबाबंदी के PWD, MSRDC और दीगर सरकारी शोबों के लिए बिला ज़रूरत बड़े बड़े टेंडर्स निकाले जाते हैं, मगर हुकूमत किसानों को नज़रअंदाज कर रही है, जो हुकूमत की एक बड़ी गलती है। अजित पवार आणखी काय काय बोलले, आर्थिक नियोजनाविषयी बोलले. एकीकडे राज्य सरकार सार्वजनिक बांधकाम, MSRDC, जलसंपदा, जलसंधारण या विभागामध्ये गरज नसताना मोठ्या निविदा काढतायत. प्रत्यक्षात तरतूद अतिशय कमी करतायत. म्हणजे राज्याला लुटण्याचं काम वेगळ्या पद्धतीनं सरकार करत असताना या शेतकऱ्याच्या बळावर आपण जगतो, जो शेतकरी आपल्या महत्त्वाचा घटक मानतो, त्याच्याकडेच आपण दुर्लक्ष करणार असाल तर ही मोठी घोडचूक ठरेल. एकीकडे अदानीचे हजारो कोट्यवधी रुपयांचं राईट ऑफ केलं जातं केंद्र सरकार, त्याचा अधिकृत घोषणा करते अर्थमंत्री. आणि एकीकडे शेतकऱ्यांची एक तुटपुंजी रक्कम जर कर्जमुक्ती करत नसतील सरकार, कर्जमाफी. कारण या सरकार जे आलं 3 जे आहे त्यांचे भाजप आणि वेगळे 2 गट यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्याची कर्जमाफी लिहिलेली आहे, सांगितलेली आहे. आणि म्हणून या कारणाने बऱ्याच शेतकऱ्यांनी मागच्या काळात कर्जफेड केलेली नाही, बँकांची देणी वाढलेली आहे, आता व्याज वाढेल. आणि या सगळ्या यांनी शेतकऱ्यावर पण कर्जाचा डोंगर आणि राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, या दोन्ही अँगलने होत असताना कर्जमाफी ही आवश्यक आहे, कर्जमुक्ती. आणि ती जर नाही केली तर मला असं वाटतं शेतकऱ्यांशी मोठी प्रतारणा ठरेल. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत भी खुद अपनी अटेंडेंस हाजिरी ऐप में लगा रहे हैं, लिहाजा सभी अफसरान व मुलाजिमीन भी अपनी हाज़िरी इसी ऐप के ज़रिए रिकॉर्ड करें। ये हिदायत म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है।
नाजरीन, 1 जनवरी 2025 से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एएमसी के सभी अफसरान और मुलाजिमीन के साथ साथ खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा आरजी मुलाजिमीन के लिए भी अपनी अटेंडेंस हाजिरी ऐप में रिकॉर्ड करना लाजमी करार दिया है और हर माह इस ऐप में दर्ज शुदा मालूमात के मुताबिक ही तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुलाजिमीन की हाजिरी का हिसाब किताब देखा जाएगा, जिसके लिए सभी मुलाजिमीन को इस ऐप पर ही अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाना लाजमी है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर बजाते खुद भी इस ऐप पर अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाते दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा सभी अफसरान और मुलाजिमीन अपनी अटेंडेंस इस ऐप में रिकॉर्ड करें, ये अपील इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई है। महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एनर्जी सेविंग ब्यूरो के इश्तराक से आज शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली निकाली गई। ये रैली टीवी सेंटर मैदान से निकाली गई, जिसमें महा ऊर्जा के इलाकाई मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद शिरसाठ, एडिशनल कलेक्टर प्रवीण फुलारी, डिप्टी कंज्यूमर ऑफ फॉरेस्ट प्रमोद, महावितरण के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट, महेंद्र धूले, प्रकाश पेड़ोडेकर, किशन धोत्रे भी शामिल थे। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे ने कहा कि तवानाई की बचत करना ही तवानाई की पैदावार करने के मुतरादिफ है। बड़ी मिकदार में हमारे मुल्क में हम ईंधन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें रिवायती तवानाई से हटकर गैर रिवायती तवानाई की पैदावार और हुसूल पर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। लिहाजा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म हिंद और रियासती वज़ीर आला शमसी तवानाई की पैदावार पर और उसके फ़रोग़ पर जोर दे रहे हैं, जो रिवायती तवानाई का एक बेहतरीन मुतबादिल है। और अब तो रियासती वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ख़रीदने का मशवरा और नसीहत, लिहाजा इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर अतुल सावे ने हाज़रीन की रहनुमाई की और उन्हें शमसी तवानाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। देशाची इकॉनॉमी जी आपल्याला 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी अचीव करायची असेल तर आपले जे खर्च 2 गोष्टीवर आपला मेनली खर्च होतो, तो आहे एनर्जीमध्ये कोळशावर आणि ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये फ्युएलवर। म्हणजे हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला इम्पोर्ट कराव्या लागतात आणि त्याच्यासाठी आपला बेसिक फायनान्स सगळा जो आहे तो खर्च तिकडे होतो। आणि जोपर्यंत मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड हा फॉर्म्युला आहे आणि जोपर्यंत आपण ह्या सगळ्या गोष्टीवर मात करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला आपली इंडियन इकॉनॉमी जर आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची असेल तर आपल्याला सगळ्यांना सोलारवर आणि इलेक्ट्रिक ह्याच्यावर जावं। शहर के 5 रास्तों पर डिवाइडर्स के दरमियान सोलार ट्री लगाए जाएंगे ताकि बिजली बिल में बचत हो सके। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। मुतल्लिका शोबे से दी गई इत्तला के मुताबिक शहर की 5 अहम शाहराहों पर डिवाइडर्स के दरमियान शमसी दरख्त लगाए जाएंगे ताकि बिजली बिल में बचत हो सके। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक क्योंकि रास्तों के किनारे बहुत सारे मकामात पर डिवाइडर्स के आसपास मौजूद खुली ज़मीन का इस्तेमाल सोलार ट्री यानी सूरज की रोशनी से बिजली की पैदावार के लिए किया जाएगा। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक शहर में 75,000 LED बल्ब लगवाए गए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट पर होने वाले मेंटेनेंस खर्च की बचत होने लगी है। और अब इंतज़ामिया ने शहर के 5 मकामात पर सोलार ट्री यानी ऐसे मकामात जहां अवाम का हुजूम रहता है, ऐसी 5 सड़क पर सोलार ट्री नस्ब किए जाएंगे और सोलार पैनल से बनने वाली बिजली को डिवाइडर्स के दरमियान लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो इजाफी बिजली पैदा होगी उसके लिए अलहदा से इलेक्ट्रिक मीटर्स नस्ब किए जाएंगे और फिर महावितरण वो बिजली खरीद लिया करेगी, जिसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपयों की गुंजाइश रखी गई है। तशद्दुद के ख्यालात को रोकने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात को याद करें, ये मशवरा मारूफ फिल्म अदाकार कैलाश वाघमारे ने दिया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के साबिक व मौजूदा तलबा की जानिब से नागसेन फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह पद्मश्री सुधाकर ओल्वे के हाथों किया गया। इस तकरीब में अदाकार वाघमारे, सीनियर फोटोग्राफर शुभा गोखले, रिटायर्ड AGPI यशवंत विटकर, फोटोग्राफर संजीव सोन पिंपरे, प्रिंसिपल सुनील दाकीकर भी शरीक थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सचिन निकम ने इस फेस्टिवल की 8 साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली और फिर प्रोग्राम का आगाज हुआ। पाखरानी पाखराचे कसे उचलावे मढे, पाखरानी पाखराचे कसे उचलावे मढे, तुझा संग माझा रंग चौका चौकात सांडला, तुझा संग माझा रंग चौका चौकात सांडला, माझ्या घामाचा तमाशा पृथ्वी थिएटरात चालला, माझ्या घामाचा तमाशा
पृथ्वी थिएटरात चालायला. काय भाव तुझं माझं, काय भावा तुझं माझं, मनभावी देणं घेणं, मनभावी देणं घेणं, कसं डांबरी रुजलं हे. इन दिनों मुख्तलिफ त्योहारों का सिलसिला जारी है, लिहाजा सभी शहरियान त्यौहार जोशो खरोश से मिलजुल कर मनाएं और शहर का लॉ एंड आर्डर ख़राब हो इस तरह की कोई सरगर्मी अमल में न लाई जाए. ये मशवरा पोलीस इन्स्पेक्टर प्रवीणा पवार ने दिया. सर्वांना माझा नमस्कार. मी PI प्रवीणा यादव, वेदांतनगर पोलीस स्टेशन. सध्या जे आहे तर पूर्ण असं ह्या महिन्यामध्ये जो आहे एक चांगल्या प्रकारचं धार्मिक वातावरण समाजामध्ये आहे. म्हणजे जो आहे की गुढीपाडवा हा मराठी माणसाचा जो आहे नवीन वर्षाचा सण आहे. त्याच्यानंतर जे आहे की मुस्लिम बांधवांचा जो आहे रमजान ईदचा सण आहे. तर या सणानिमित्त जे आहे सगळीकडे वातावरण असं प्रफुल्लित आहे. पण त्यामध्ये पण जे आहे की सगळ्यांना माझी विनंती आहे माननीय पोलीस आयुक्तांच्या मार्फतीने आणि सर्व माझ्या पोलिसांच्या मार्फतीने की समाजामध्ये जे आहे काही समाजकंटक काहीतरी अफवा वगैरे पसरवत असतात, काही एकमेकांच्या विरोधी काहीतरी भाषणं करतात किंवा बोलतात किंवा एकमेकांच्या विरोधी सोशल मीडियावर काही कॉमेंट्स वगैरे पास करतात किंवा एकमेकांना काही व्हॉट्सअपला पाठवतात किंवा स्टेटसवर वगैरे काही ठेवतात किंवा चलता फिरता सुद्धा एखाद्याला कोणी एखादा व्यक्ती कॉमेंट्स पास करू शकतो किंवा एकमेकांचे मन दुखवतील किंवा एकमेकांच्या भावना दुखवतील अशा पद्धतीने काहीतरी एकमेकांना बोलाचाली करू शकतात. तर अशा लोकांकडे जे आहे दुर्लक्ष केलं पाहिजे किंवा अशा लोकांना जे आहे त्वरित आपण तिथे समजूत त्यांची घातली पाहिजे किंवा अशा पद्धतीचं जर कोणी काही करत असेल तर आपण आपल्या जे आहे ज्येष्ठ समाजातले ज्येष्ठ लोक त्यांना सांगितलं पाहिजे आणि त्यांची समजूत घातली पाहिजे किंवा पोलिसांपर्यंत येऊन तुम्ही आमच्यापर्यंत ती गोष्ट पोहोचवली पाहिजे जेणेकरून आम्ही तात्काळ तुमची मदत करू शकू किंवा असे जे समाजकंटक आहे त्यांच्यावर कारवाई करू शकू. तरी सर्वांना जे आहे माझी मनापासून जे आहे की आपले जे सण आहेत तर ते खूप चांगल्या प्रकारे सगळ्यांनी साजरा करावे आणि समाजामधली जी शांतता आहे भाईचारा जो आहे तो कायम ठेवला पाहिजे आणि एकमेकांना चांगल्या पद्धतीने वागणूक देऊन एकमेकांचे मन दुखवणार नाही अशा पद्धतीने सदरचे सण जे आहे सेलिब्रेट करावे अशी माझी जी आहे मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा आहे. यासाठी तर रमजान ईदानिमित्त सर्वांना मनापासून शुभेच्छा आणि गुढीपाडव्याच्या जे आहे सर्वांना शुभेच्छा. थैंक यू. जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में की गई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 11 तोले सोना जब्त किया. तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले विजेंद्र कचरू खरात और उनके चाचा राजू खरात काबरा नगर से उनके रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत की गर्ज से गए हुए थे कि उनके मकान में नकब्ज लगाकर नामालूम चोर 20 तोले सोना लेकर फरार हो गए. तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि 9 मुख्तलिफ संगीन मामलात में मुलविस तड़ीपार मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा ये वारदात अंजाम दी है. अली उर्फ निप्पल खान, अजहर उर्फ लंबाटिया, मोहम्मद सरवर, अफरोज़ गुलाब शेख, शाहीन, अयाज अहमद और सुहेल सरवर मुलजिमीन के नाम बताए जा रहे हैं, जिनमें से सुहेल को छोड़कर बकिया उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 11 तोला सोना जब्त किया. ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर अशोक शिरमाले, अमलदार मारुति गौरे, मुफ्फतलाल राठौड़, श्रीकांत काड़े, सुविता राठौड़ और इंदुमती कदम ने अंजाम दी. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर. 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाई जाएगी नमाज ईद. ईदगाहों में नमाज की तैयारियां मुकम्मल. वक्फ इंतज़ामिया ने शहरियान की सहूलियत के लिए जारी किया ईदगाहों व मसाजिद के लिए नमाज ईद का निज़ामुल औक़ात. ऑल पार्टीज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती फेस्टिवल कमेटी के सदर ओहदे पर फिर से नवीन ओबेरॉय किए गए नामजद. गुज़िश्ता ही की तरह इस साल भी मुनाकिद किए जाएंगे मुख्तलिफ सकाफ़ती व फलाही प्रोग्राम्स. नायब वज़ीर आला अजीत पवार की जानिब से किसानों की कर्ज माफ़ी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर बहस व मुबाहिसे का आगाज़. रियासती वज़ीर संजय शिरसाट उतर आए हिमायत में तो अपोजिशन लीडर दानवे कर रहे हैं मुखालिफत का अपना कर्तव्य पूरा. आगे आगे देखिए होता है क्या. और माशी बचत और माहौलियाती खूबसूरती के लिए गैर रिवायती तवानाई का किया जाए इस्तेमाल. रियासती वज़ीर अतुल सावे ने अवाम को दिया मशवरा. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ.
तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।